व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब थर्ड इशू बारे तुसी की कहना चाहोगे? देखो कुछ मैसेजेस ने फेसबुक उन्हां च वीर दलजीत सिंह लिखते हैं, डॉक्टर साहब जी बीबा नीलम कौर TV 84 की सारी टीम ते सारे देखण सुनने वाले श्रोतिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। खालिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जबार अहमद लिखते हैं पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद फ्रॉम ब्रेडफोर्ड, बहुत शुक्रिया जी जवार साहब। अनीस सत्ती खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरदीप ढिल्लों ग्रेट वर्क डन बाय यू, शुक्रिया ढिल्लों साहब। जगदीप सिंह खालिद कैम खानी खालिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, सब वीरां दा शुक्रिया जी। इस सैगमेंट च दो खबरां जड़ियां, एक पासे जदों असीं मालक ते मंगते दी गल करदे ते या मालक ते नौकर दी, ते एक अक्सर हुंदा है कि भी नौकर कहंदा मालक नूं कि जी मेरी तनख्वाह वधा दिओ, मेरी तनख्वाह वधा दिओ, नहीं ते फिर उन्होंने मालक चुप करके सुनता है, फिर कहना मेरी तनख्वाह वधा दिओ, नहीं ते तीजी वारी क्या हो कहना नहीं तो की होए, वो कहना नहीं तो जी मैं उसे तनख्वाह ते काम करता रहा। सो हाल अज किस हद तक बेगैरती का आलम है। मोदी क्योंकि मंडी आया, लुधियाने भी बादल ने सद्या, गुजरात जिथे गांधी जम्मिया है चरखे दे नाल, कदे गुजरात के समागम च नहीं हुंदा कि मोदी जाके चरखा चलाए जी, इत्थे जिहड़ा उहदा आया कि जी वो चरखा चला रहा और कह रहा जी खादी पाओ खद्दर पाओ। चलो वो एक स्टंट वक्री किस्म का है। हुण उस इकट्ठ दे विच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाने दे विच फंक्शन होया और उहदे च उन्होंने कहा जी असी जिहड़े एंटरप्रेन्योर ने MSME एंटरप्रेन्योर्स उन्हां नूं ऑनर करना है, इस दे थल्ले मोदी नूं सद्दिया होया सी और बादल ने उत्थे लंबा चौड़ा अपना जिहड़ा है वो अपीलां गुजारिशां कीतियां और इन्हां दी ट्रिब्यून की खबर ही सुन लो। उन्होंने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल टुडे सॉट द सेंटर इंटरवेंशन इन इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीयल सैक्टर्स इन द स्टेट। उन्होंने कहा जी साडी इंडस्ट्री भी जा रही है, खेतीबाड़ी सैक्टर भी जा रहा है तो साडी मदद ड्यूरिंग ए प्रोग्राम एट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टू ऑनर MSME एंटरप्रेन्योर्स, Badal urged Prime Minister Modi to constitute an expert group on farming as agriculture, the mainstay of economy of Punjab, had reached a plateau। कि भाई वो एक उस थां ते पहुंच गए है जिथों उहदे अगे वधण दा कोई चांस नहीं है, तो एक एक्सपर्ट्स माहिरां दा ग्रुप बनाओ। He also sought the centre's help in assuring a level playing field for industry in the state। उन्हें अपनी स्पीच कहा कि जी गुआढ़ी स्टेटां नूं पैकेज मिले ने इंडस्ट्रीयल, साडी इत्थों भी उड़ गई और सानू तुसी एक प्ले जिहड़ा एक लैवल्ड फील्ड जो गुआढ़ियां नाल होई साडे नाल करो। However, Modi's address that followed CM's speech was silent on the latest demand। पर बादल ने अपना वो जिहड़ा नौकर वांगू कहा कि जी मेरा वधा दिओ उन्होंने, पर उन्होंने कहा जो मोदी बोलिया उन्हें इसका जिक्र तक नहीं किया कि भी जो उन्हें क्या मंगया एग्रीकल्चर सैक्टर लिए इंडस्ट्रीयल सैक्टर लिए। इस तो वध के की जलालत हुंदी है, मतलब वो पब्लिकली भी इन्हां नूं जलील, पर क्योंकि इन्हां दे फैमिली इंटरस्ट फसे हुए ने, पैसा लुटिया होया है, राजस्थान हरियाणा जिथे बीजेपी दीयां सरकारां ने उत्थे इन्वेस्टमेंट की हुई है, किते होटल बनाए हुए ने, किते जमीनां खरीदियां हुई ने और ये RSS का ब्लू आइड बॉय बादल जिहड़ा है इन्हें सिक्खी का बेड़ा गर्क किया, इंस्टीट्यूशन सारियां डिस्ट्रॉय की और वो पब्लिक ह्यूमिलेशन है, पहली बार नहीं होया। इस तो पहला चंडीगढ़ भी जदों वो आया उदों भी इस किस्म का पार्ट होया। और दूसरे पासे इहदे बावजूद कि सेंटर का वरतारा की है, ये अपने लोगों नूं किवें जदों इन्हां ने बॉर्डर एरिए चों जिहड़े 6 जिले सरहदी जिले ने 1000 तो ज्यादा पिंडां दे 10 लाख के करीब लोगों नूं उठाया, असीं उस दे उत्ते जिहड़े कीते ने प्रोग्राम भी कीते ने, प्रोटेस्ट भी यूनाइटेड नेशनस दे बाहर होया और इस गल दा थोड़ा जिहा जिहड़ा वो कन्फ्यूजन सी कि भी 4 स्टेटां दा बॉर्डर भारत दियां पाकिस्तान दे नाल लगदा है, पंजाब है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है ना। तो जम्मू कश्मीर दे विच लोग उठाए गए, रात जी उड़ी मुजफ्फराबाद बस है वह भी रैगूलर चल रही सी, जिस उड़ी दे विच इन्हां दे
ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 1000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਇਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੋ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਏਗਾ? ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹ ਰਾਵਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਰਾਵਣ ਰੱਖਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਰਾਵਣ ਸਾੜਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੈਕ, ਕੋਕੇਨ, ਹੈਰੋਇਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭੋਲਾ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਡਿਸਕਸ ਈਵਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵੇਚੀਏ, ਝੂਠ ਕੱਢੀਏ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਰਹੱਦ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਈ, 10-10 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਇਲ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਿਲੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿ ਨਾਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿ ਮਨੀਪੁਰੀਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ 353 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਡਿਆਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਰਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਟਫ? ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ
1000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।